सो पंजाब ही नहीं मैं समझदा पूरा विश्व ही किसानी संघर्ष के समर्थन दे विच है। ते हजूर साहब तो बाबा निधान सिंह जी के पवित्र स्थान तो किसानां दे नाल गुरु का लंगर किसानां दे नाल। सो इत्थे जथेदार साहब बैठे हुए हैं इस वक्त। सो किवें दा तुहानूं लग रहा जी इत्थों दा माहौल जो संघर्ष चल रहा तो शंभू बार्डर दा? पहले तो मैं संगत नूं फतेह बुलाऊंगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिहड़ा एक किसानी संघर्ष शांतमई संघर्ष जिहड़ा है तकरीबन 26 तरीक तो जो दिल्ली का असीं घराओ किया है किसान जथेबंदियां ने उत्थे अलग अलग महापुरुषों ने इस संघर्ष के विच बहुत वड्डे पद्धर उत्ते गुरु के लंगर लाए हुए ने। ये लंगर संत बाबा निधान सिंह जी गुरुद्वारा लंगर साहब श्री हजूर साहब वाले महापुरुषों वालों नदेड़ महाराष्ट्र तो चल रहा। संत बाबा नरेंद्र सिंह जी संत बाबा बलविंदर सिंह जी उन्होंने वालों जिथे किसान इस संघर्षमई दे विच अपने हकों की मंग रखी हुई है उत्थे महापुरुषों ने भी बहुत वड्डा जिहड़ा संयोग आ वो किसानां दे नाल कीता है जिथे गुरु के लंगर बहुत वड्डे पद्धर उत्ते लाए हुए जी। किन्ने के संगतां लंगर प्रशाद इत्थों चलदा कोई अंदाज़ा उत्थे जिहड़ी सेवा चलदी पई है? देखो जी इत्थे संगतां बहुत वड्डे पद्धर उत्ते इस संघर्ष दे विच हिस्सा लै रहीआं ने। इत्थे लखां लोग लखां संगतां किसान जथेबंदियां अपने परिवारां तक लैके नाल आउंदे ने और गुरु के लंगर इस तरह ही 24 घंटे अटुट चलते रहंदे ने। इत्थे गिनती नहीं की जाती क्योंकि आप जी देख ही रहे जे साधन तुरे जाते हैं तुरे आउंदे ने और एक संघर्ष इतिहासिक संघर्ष जिहड़ा है बन चुका है। शायद पहला किते ना आया होवे और ना ये होवेगा एडा वड्डा संघर्ष जी। बिल्कुल मैं समझदा भी हीरा घत के जिहड़ा है संगतां आ जा रही ने। सो इस वक्त जिथे असीं खड़े हैं आप देख ही रहे हैं लागों दी किन्नियां गड्डियां कोई आ रही कोई जा रही ने। सो संघर्ष पूरा जोबन ते चलदा पिया। सेवावां भी बहुत वड्डे पद्धर ते चलदियां पईयां ने। सो ये बाबा निधान सिंह जी के पवित्र स्थान तो निरंतर सेवा जिहड़ी है 24 घंटे चलदी पई है। सो इत्थों दा हाल आप संगतां नूं असीं दर्शन करवा रहे हैं जी। सो एक तो इत्थे जिहड़ा आप जी का लंगर चलदा पिया इस तो इलावा होर कित्थे कित्थे सेवावां इस संघर्ष दीयां चलदियां पईयां जी? जिवें पंजाब तो संगत आउंदी आ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਨੂੜ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾਰਸਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ उधरों भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਦੇੜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕਰ ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ 10 ਤੋਂ 11:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਤੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਿਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਫੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਐਸਾ ਹਮਲਾ ਵੱਜਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ 2-4 ਸਾਹਮਣੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮੈਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਐਸੇ ਬਚਨ, ਐਸੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਨਤਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ, ਰਸਦਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ना जी अपनी सेवा देंगे जी, अपनी मांगने खातर आए। हम किसान हैं जी, हम अपना दिन रात खेतों में काम करा, खून पसीना बहावा, तो हमने किसी बात कह दिया, हमने जैसा रोजगार मिले ना जी तो हम खेती छोड़ दिया, या हमने रोजगार दिवा दो, हम अपना खेती छोड़ देंगे। हम सरकार के साथ अपना कहा भाई हम अपना और नहीं भाव मांग देने और मांग देनी, हमारा इससे हमने संतुष्ट हम अपना ये दे दो हमने, या फिर हमने रोजगार दे दो, हम अपना खेती छोड़, हम अपने कहीं से बच्चे बच्चों तो पालेंगे जी जी। हाँ हमने क्या सहूलियत मिल रही है जी, खेत का वो भी नहीं करने देंगे हमने, हमारी चीज का हर चीज पर टैक्स लग रहा है। तो टैक्स तो लग ही रहा है और साथ में जो अभी ये कानून आए हैं, हाँ जी, काले कानून तो वापस लेने पड़ेंगे जी। मोदी से कुछ कर लो, हम मटदे नहीं अड़ते, सारी सेवा सबके में पुगावांगे जमा, कोई की दिक्कत नहीं आने देंगे जी जमा। काला कानून तो वापस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लंगर सेवा उसमें भी सारा सहयोग सबके में सहयोग देवांगा जी। कुछ कोई वो नहीं हमसे, बिल्कुल तन मन से सेवा करने के लिए, हमें किसी का वो दबाव नहीं है जी। हम अपनी कहानी इतना वापस लेंगे, हम दिन रात पूरी सेवा में लगे रहेंगे, कितना भी टाइम लग जाओ जी, जब तक यहीं रहेंगे पूरी सेवा उठाएंगे, पूरा सहयोग कराएंगे। कौन सा जिला आपका? जिला जींद है जी, गाँव बाखेड़ा गाँव है जी। हाँ ਸੋ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਖੇੜਾ ਗਾਉਂ। ਹੁਣੇ ਸਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਭਾਖੇੜਾ ਗਾਉਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੱਟਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜੀ। ये कट्टा नहीं है जी, हाँ जी, कट्टा नहीं है, ये मूंगफली का दाल है, बेसन है, घी है, तेल है, चीनी है और पानी है, 1 कुंटल दूध है, पूरा सामान उठा के लाए वहाँ से। रोज 2 गाड़ी आती है, 2 गाड़ी आती है। आज की बात नहीं है ये तो, सरदार जी रोज की 2 गाड़ी आती है, इतना सामान लेगा तो। हाँ जी, तो सारे डटे हुए ने पूरे। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। जो मोदी को क्या कहना चाहोगे? मोदी को बिल्कुल ये करने सब एक हैं जी, बिल्कुल सब एक। मोदी को ये कहना चाहेंगे, उसको अच्छाई तो तब है कि भाई अपने काले कानून वापस ले ले और जनता को बोल दो हमने वापस ले लिए और भाई ज्यादा तंग होने की जरूरत नहीं है। और से ज्यादा परेशान करेगा तो उसको भी परेशानी उठानी पड़ेगी।
यही कहना चाहते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी जो पहले तो कह रहा मैं न्यू करूंगा जी, किसानों को करया क्या है जी? हाँ जी, किसानों को करया क्या है? किसानों का नाश कर जैसा क्या होगा? तो किसका नहीं करे, सब कर दिया, सब कुछ तो बेच कर खा गए, हर चीज तो बेच कर खा गया। एयरपोर्ट तुम लाल किला प्राइवेट साधन नहीं समझा जी, हम तो अपना वो वहीं के में रखना चाहवा जी अपने फसल। बिल्कुल जी, प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं वो सभी चीज़ों में, और खेती में भी वो कारपोरेशन को एंट्री दे दी है उन्होंने। तो उसी के लेकर ये तीनों काले कानून हैं जो उनको वापस कराने के लिए यहाँ पे डटे हुए हैं। बिल्कुल हरियाणा, पंजाब और से भी बाहर से भी भाई हैं जो आए हुए हैं, बिल्कुल अपनी मांगों पे डटे हुए हैं। और जब तक ये सरकार काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती, इसी तरह से डटे रहेंगे और यहाँ पे सेवा देते रहेंगे। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਸੀ ਵੇਖੋ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ हाँ जी, ਸੋ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਰੂਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਐਸੀ ਵੇਖੋ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ 2020 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ 2020 ਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਿੰਡ ਚ ਬਹਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਬਾਬੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਆਈ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਨਿਗਣੇ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਫੁਲਕਾ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿੱਘ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ABCD ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ, ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਰਾਜਨੀਤਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਨੜੀ ਮਾਰ, ਧੀਰ ਮੱਲੀ ABCD ਰੱਖੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਮੋਗਾ, ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਖੋਹਣ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ,
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇਖੀ ਆ, ਕਈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਮੀਆਂ ਝਖਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਹਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਮੋਦੀ ਹਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਕੌਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚੱਲਣ, ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਐਸੇ ਇੱਕ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਵਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ 84 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਚ ਲਾਤਾ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਚ ਵਾੜਤਾ, ਪਤਤਪੂਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਜਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਗੀ, ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ 18 ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਭੈਣ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਬਾਂਝ ਮਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ, ਹਰ ਗੀਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਐਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਜੀਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 9-9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, 10-10 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਟ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ IT ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਵਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਡੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਹੀ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਵੀਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਨੂੰ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਲੱਖਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਜੱਜੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਲੱਗਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਛੋਟਾ ਕਰੋ ਬੜਾ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿਓ ਆਪਣੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਫੀਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਸੀ ਦੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਏਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਸੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈੜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ HDFC, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਜੌਬ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰੇ ਛੱਡੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਕਿ ਡਿੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਆਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਉਹੋ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਜੂਲੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਹਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੁੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਥੋਂ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੋਕੀ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ 4 ਸਵੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਰਫੀਆਂ ਤਾਕਰ, ਦੁੱਧਾਂ ਤਾਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਾਮਾਂ ਤਾਕਰ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ, ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਬੇਅੰਤ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ NRI ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮੁਗਰਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੂੜੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਧੱਕੇ ਬੰਦ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਛਕਨੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵਹੀਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਧਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ? ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵਿਦ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਪਾਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੋਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਫਤਿਹ ਕਮਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੂਲਾ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦਾ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਫੜਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਵਹੀਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਓਨਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਠੰਡ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਠੰਡ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 7 ਪੋ 9 ਪੋ ਤੇ 11 ਤੋਂ 13 ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੰਡ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੰਡਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਠੰਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਦੂਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, 6 ਸਾਲ ਲੱਗਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ।